Namaskar. Good morning. Honorable respected Chief Minister of Andhra, Honorable Chandrababu Naidu ji, Deputy Chief Minister Sri Pawan Kumar ji, dignitary other ministers, MLAs, all the officials and ladies and gentlemen. This is a powerful visionary statement by Honorable Chief Minister that is healthy, wealthy and happy Andhra. And keeping that vision like 2047, Swarna Andhra, this I have followed since 1994 when I was a resident in All India Institute of Medical Science, Delhi. This I very closely followed Honorable Chief Minister and his day-to-day life, how visionary and most important, how he implementing that vision. This I was going through this visionary templates, everything she has taken care. And most important, how it will reach to doorstep of the people. Not like that is telling like this. Last 30-40 years I am following this, and as a director I have come to here in All India Institute of Medical Science, which has been founded by Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu in his last things. And that itself, that place indicates, I was thinking how he thinks for everyone. That presence itself gives a very positive vibe to the people, to the working class, how we will develop that healthcare system in Andhra. And everyone should be happy that the Andhra is having the health index above all states. I have gone through and I have seen, this is like I am from the neighboring state, I am comparing that how visionary steps and they implementing this every point in his words. This is you people are very lucky. You are having this Chief Minister who can implement his vision, and he can out and having the inclusive workforce involving every officers, every people, and taking each point of this is the vision to the doorstep of the people. This is up to the giving a big responsibility for all, like officers and the people, that they cooperate and take this vision to fulfill his visionary statement that healthy, wealthy and happy Andhra, that is we will see. I think that is before he can achieve that before 2047, that what he kept with this vision. Thank you so much, sir. This is keeping that statements and keeping everyone in target that we have to achieve that before 2047. I am happy that I am a part of this developmental process, how AIIMS can contribute with this healthy system. One example I am giving, when I met first time the Honorable Chief Minister for few issues like water and electricity, within 6 months it has been implemented. Electricity has been done and water is in the part. This is so good, which was lingering so long. That itself indicates that he is true to his words. And everyone, that's a ministry, I am seeing everyone works for that vision. Thank you so much, and I wish all the best for all you. And this is I will be happy that we are a part of this developmental process for a healthy, happy and wealthy Andhra Pradesh 2047. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Badmadan Dakar. ఈ రూపకల్పనలో తను కూడా ఒక భాగం కావడం ఆనందదాయకం అంటూ వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. అలాగే మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి రావడం అండ్ ఇలాంటి స్వర్ణాంధ్ర అట్ 2047ని ఒక విజనరీగా రూపకల్పన చేయడం, మరియు ప్రతి అధికారికి కూడా ఒక బాధ్యతనిచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటూ తన అభినందనలు తెలియజేశారు. డాక్టర్ ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్. ఈరోజు మరి గౌరవనీయులైన మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్, ఆయన నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు దిశగా ప్రయాణం చేస్తోంది, ప్రారంభించింది. వికసిత్ భారత్కు ప్రధాని శక్తిగా నిలవడం,
మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావించాలి. ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా రూపుదిద్దుకుంటూ విజన్ స్వర్ణాంధ్ర 2047 గురించి రూపొందించినటువంటి ఒక వీడియో. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రగా రూపుదిద్దుతూ అన్ని సెక్టర్స్ని members of the media, dignitaries present on this occasion, all the people participating in this momentous occasion, I extend a warm welcome to all of you on behalf of the government of Andhra Pradesh. Today is a very special occasion that marks the beginning of journey towards healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh. Last time when under the stewardship of Honorable Chief Minister, we launched the Vision 2020 program. Andhra Pradesh witnessed the IT revolution, transforming Hyderabad and Andhra Pradesh into a global IT hub. With the launch of the Swan Andhra 2047 vision document, I am sure under the able leadership of the Honorable Chief Minister, Andhra Pradesh will lead to be a deep tech innovation hub and a knowledge economy. The Swan Andhra Vision 2047, built around the guiding principle of Padi Sutralu, is crafted through extensive consultations. I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the many stakeholders who have contributed to their insights, expertise, and dedication to this vision at the mandal level, at the district level, and at the state level. Swan Andhra Vision 2047 is more than a government initiative. It is a people's movement. It's a people's desire to where they want to be in 2047. I invite all sections of the society, farmers, students, entrepreneurs, business, teachers, all the stakeholders to join hands in this transformative journey. I once again extend a warm welcome to all of you and express my deepest appreciation for your presence and support. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ విజన్లో పాలు పంచుకున్న వివిధ విద్యార్థులు, వివిధ సెక్టర్స్లో వచ్చినటువంటి ప్రతిస్పందన ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవనీయులు చీఫ్ సెక్రటరీ అభినందనలు అందించారు. ఈ విజన్ ప్లాన్ ప్రజలతో విస్తృతమైన సంప్రదింపుల తర్వాత సిద్ధం చేసినటువంటిది. ఇది ప్రజల ప్రణాళిక అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించినటువంటి సంప్రదింపులతో ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నవారు 17 లక్షల మంది. వారి ప్రతిస్పందనలు వచ్చాయి. ఒకసారి గట్టిగా మనందరం చప్పట్లు కొట్టాలి. 17 లాఖ్కి పైగా ప్రతిస్పందనలు వచ్చాయి. వారిలో ఉన్నటువంటి ఇదొక పెద్ద రికార్డ్ మన భారతదేశంలోనే. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని విభిన్న ప్రాంతాల నుంచి వేర్వేరు రంగాలకి సంబంధించిన వారు ఈరోజు వారి అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాల్ని పంచుకోబోతున్నారు. ముందుగా ఆంజనేయులు గారు, వారు రైతు, ఆక్వాకల్చర్ ఫార్మర్, వారిని ముందుకి వచ్చి వారి అభిప్రాయాల్ని చెప్పవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. నమస్కారం సార్. ముందుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములండి. నా పేరు ఆంజనేయులు సార్. నేను గొల్లపూడి గ్రామం నుంచి వస్తున్నాను సార్, విజయవాడ రూరల్ మండలం. నేను ఆక్వాకల్చర్ చేస్తూ ఉంటానండి. చేపలు, రొయ్యలు పెంపకం చూస్తూ ఉంటానండి. అయితే ఈ యొక్క స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ గురించి మా గ్రామాధికారులు గత 2 నెలల క్రితం నుంచి మాతో చర్చలు జరిపారండి. మీ యొక్క పరిశ్రమలో వస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి ఎలా ఉంది, మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏమన్నా చేయాలా, ఇంకా మీ పరిశ్రమని ఇంకా ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే దానిపైన వాళ్ళు మాతో చర్చించారండి.
మన దేశంలో ఉన్న 29 రాష్ట్రాల్లో కల్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రం యాక్వాకల్చర్లో దాదాపు 41% ఉత్పత్తి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వస్తుందండి. కానీ ఆ ఉత్పత్తికి తగ్గ వినియోగం మనకిక్కడ అంతగా లేదు సార్. ఈ ఉత్పత్తిని మనం ఇంకా రానున్న 4-5 సంవత్సరాల్లో మీ యొక్క విజన్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా 50% వరకు తీసుకెళ్తాం సార్. కానీ ఈ ఉత్పత్తిని మనం విదేశాలకు, మిగతా రాష్ట్రాలకు అందించడానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు మాకు ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా అందజేస్తామని చెప్పారండి. అందులో భాగంగా ఈ 10 సూత్రాల్లో భాగంగా మాకు రవాణా సంస్థ అండి. మేము సరుకు పంపించడానికి మార్కెట్కి సరైన టైంలో సరుకు అందని పక్షంలో రేటు బాగా పడిపోతుందండి, సగానికి సగం రేటు పడిపోతుందండి. అలాగే మిగిలిన సరుకుని నిల్వ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కోల్డ్ స్టోరేజు, అదే మాదిరిగా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, అదేవిధంగా మాకు అంతర్జాతీయంగా రవాణా సంస్థ ఇక్కడ మనకు బందర్ నుంచి కానివ్వండి, విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచి కానీ, కార్గో ఎయిర్వేస్ కానీ, బై షిప్ కానీ మాకు రవాణా సంస్థ వస్తే కనుక ఎక్స్పోర్ట్స్ పరంగా కూడా మేము ఇంకా అభివృద్ధి మార్గంలో ముందుంటామండి. ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ గురించి మాకు ఈ 2047లో ఈ ప్రతి 5 సంవత్సరానికి దీనిపైన మళ్ళీ సమీక్ష చేస్తామని చెప్పారండి. దీని ద్వారా మా యొక్క అభివృద్ధి మరియు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని కోరుకుంటున్నామండి. దీంట్లో భాగంగా మాలాంటి సామాన్యుల నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ అడిగి మేము ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ని తీసుకున్నందుకు, మమ్మల్ని ఈ ప్రణాళికలో భాగస్వాములు చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆంజనేయులు గారు. అలాగే మండల్ సమాఖ్య ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి సుహాసిని గారు క్లుప్తంగా మాట్లాడతారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, మాన్యశ్రీ మన ప్రియతమ నేత మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 2047 స్వర్ణాంధ్ర రూపకర్త చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి. వేదికను అలంకరించిన అమాత్యులందరికీ, నాయకులకు, అధికారులకు అందరికీ నా నమస్కారములు. నాది గొల్లపూడి గ్రామం. నా పేరు సుహాసిని, మైలవరం నియోజకవర్గం. 35 సంవత్సరాల క్రితం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా డ్వాక్రా సంఘాలు పురుడు పోసుకుని ఈరోజు ఒక గ్రామంలో 10 సంఘాల దగ్గర నుంచి దాదాపుగా 200 సంఘాల వరకు ఎదగడానికి చంద్రబాబు గారు అందించిన చేయూత, రాయితీ కలిగిన రుణాలను అందజేస్తూ మా డ్వాక్రా సంఘాలని బలోపేతం చేస్తూ అభివృద్ధి అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని ప్రతివారు స్మరించుకునే విధంగా మహిళలను, పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి పండు ముసలి వాళ్ళ వరకు ప్రతి మౌలిక అవసరాలను గుర్తించి వాళ్ళని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి, ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహిళను పారిశ్రామికవేత్తగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ని తీసుకొచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. సభాముఖంగా ఇంతమంది ముందు నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం కలిగించిన మన ప్రియతమ నేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సుహాసిని. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న జానివిక. ముందుగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, మరియు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం ఇప్పుడు స్వర్ణాంధ్ర 2047 లాంచ్కి ఇక్కడికి అందరం వచ్చాము. 2047 ఇయర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాపీ, హెల్దీ అండ్ వెల్దీగా ఉండాలని విజన్తో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది లాంచ్ చేస్తున్నారు. 2047 ఇయర్కి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే బాగా అభివృద్ధి చెంది మొదటి స్థాయిలో ఉండాలని ఒక విజన్తో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది లాంచ్ చేస్తున్నారు. దీనికోసం ఒక 10 ప్రిన్సిపల్స్ రెడీ చేశారు. ప్రధానంగా పేదరికం నిర్మూలన, రైతులందరూ హ్యాపీగా లాస్ పోకుండా ఉండాలని, మరియు వాటర్ సేవింగ్తో
అన్నిటికీ అందరూ లాభదాయకంగా రైతులు పంటలు పండించి మనకి అందజేయాలని ప్రభుత్వం వారికి ఎన్నో పథకాలను కూడా అందజేస్తుంది. సో ఈ 10 ప్రిన్సిపల్స్ మనం లాంచ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కలిగించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Janvika. We also have Dr. Madhavanand Kar, Director, AIIMS, Mangalagiri. Sir, may I request you to share your views?